We'll turn to Isaiah chapter 42 and we'll all read verse 6. ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥ 42ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ ಸೇರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Isaiah chapter 42 and verse 6. ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥ 42ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ ಸೇರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. We'll all read this verse together, please. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವಚನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. I, the Lord, have called thee in righteousness, will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for the covenant of the people, for a light of the Gentiles. We'll read one more verse, Isaiah 43 and 1. ಮತ್ತೊಂದು ವಚನ ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥ 43ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ವಚನ. Isaiah 43 and 1. ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥ 43:1. But thus saith the Lord that created God, O Jacob, I have formed thee, O Israel, fear not, for I have called thee by thy I name, have called thee by thou thy art name, mine. thou art mine. We'll pray and look to the Lord for his help. ಕರ್ತನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಕಡೆ ನೋಡಿ. Our loving Lord, thank you for helping us to come into thy house this morning, the Lord's day, the day of resurrection, the day thou conquered sin, Satan, and death, and won this victory for us on the cross of Calvary, making us your children, Master. Thank you, Lord, for gathering us together in thy house to worship thee, praise thee, adore thee, and magnify thy holy name. We pray and ask of thee, Lord, that thou would help us to worship thee in a new way, Master. Help us to understand more about thee, what thou hast done, who thou art, and then offer a worship which is pleasing and acceptable in thy sight, Master. Look to thy help and thy grace, Master. Bind all satanic attacks, powers of darkness, evil spirits in thy holy name. Claim the power in thy blood. We bring us and the entire congregation under the sprinkling of thy precious blood. Look to thy help and thy grace. Ask to speak to each one of us. Inspire us from thy precious word. Ask this prayer with thanksgiving in Jesus' name. Amen. In the two verses, what we read in Isaiah chapter 42 and 6 and Isaiah 43 and 1, we see a common word which is used. ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥ 42:6, ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥ 43:1 ಒಂದು ಸಮಾನಕರವಾದಂಥ ಪದವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Anybody can tell what it is? ಅದು ನಿಮ್ದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Anybody? All of you read together, right? ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾವು ಸೇರಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. What is that common word? ಒಂದು ಸಮಾನವಾದಂಥ ಒಂದು ಪದವೇನಾಗಿದೆ? Chapandi, tell. The word called is used in both the verses. ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತು ನಾವು ಎರಡು ವಚನಗಳು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. In Isaiah 42:6 we see that the Lord is telling, I have called thee in righteousness, and 43 and 1 we have seen that I have called thee by thy name. ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥ 42:6 ನಿನ್ನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥ 43:1 ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಡಿದು ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So if somebody calls us who is very superior to us, who is very senior to us, we are very happy, right? Normally. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಲಾಗಿರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ತೇವೆ. Recently, if you see, our Prime Minister went to the United States, correct? ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಒಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಅವರು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. So President Joe Biden had hosted a dinner for him. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಮೆರಿಕದವರು ಜೋ ಬಿಡೆನ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಔತಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So only very limited guests were invited, it is said. ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾತ್ರವೇ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Some roughly about 385 is the number. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಒಂದು 385 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು. So I was looking at the news. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ನೋಡುವಾಗ So people who were called for that evening, they were so happy and they were so excited. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಔತಣಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು ಆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. If you and me are called being happy, it is okay, if we can understand. But those people are very rich people, very high people, very well known, renowned industrialists and well accomplished people. Even they were so happy. You can see the video. Everybody is going inside White House with so much happiness. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಧನಿಕರು, ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಪದಗಳಿರುವಂಥವ್ರು, ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Why they were happy?
ಅವು ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದರು ಪ್ರಿಯ? They were one of the very selected people who were called to go into the White House dinner. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾತ್ರವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So they were all very happy and then they went. ಅವರೆಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So applying in the similar context, ಅದೇ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ who has called us? ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ? We have a greater invitation than the White House or any president of the world. ಈ ಒಂದು ಲೋಕದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ನಾವು ಉನ್ನತನಾದಂತ ಆತನಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. The Lord is saying in Isaiah 42:6, I have called thee in righteousness. ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥ 42:6 ನನ್ನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿನೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. And Isaiah 43:1 we see that the Lord is saying, I have called thee by thy name. ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥ 43:1 ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So the Lord has called us. Why he has called us? ಯಾಕೆ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯ? He has called us to be partakers of his kingdom. ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಿಭಾಗಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. And if you look at that invitation, just applying something to understand it better, they had lot of criteria, selection criteria, right? ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಂತ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯ. Otherwise, how will you arrive at that number of, say, example 385? Correct? Difficult, right? ಅದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು 385 ಜನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ? So only whom they felt it is very important, whom it is useful, whom they believe it was worth it, they called. ಯಾರು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And this selection is among the best of the best, correct? ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರೇ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. Say example, there are say 100 famous industrial houses in India. ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು 100 ಜನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. How many were there? Not even 10 were there. ಆದ್ರೆ ನಾವು 10 ಜನನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. So they had so much selection criteria to be there. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So they had selection criteria. I think they had some eligibility criteria and everything. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಉಳ್ಳವರು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಅವ್ರು ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾ ಅಂತವರನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. But when God called us, He did not apply any selection criteria, any eligibility criteria, any requirement. This fellows, we have to have so much money, so much qualification, so much education, so many good works, nothing. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಕರೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈತನು ಇಷ್ಟು ಧನಿಕನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಈತನು ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಓದಿದವನಾಗಿರ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಹತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನು ಯಾವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಆತನು ಕರೆದಿಲ್ಲ. Forget all that. Even the Lord did not look at the fact that we are without repentance, even with are we at least without sin? Even that the Lord did not look at. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟರು ಸಹ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಲಹೀನತೆಗಳಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಬದುಕಿಟ್ಟು ಕರ್ತನ ಆತನ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. We read that in Romans 11:29. ರೋಮಾಸಭದವರಿಗೆ 11:29. Romans 11:29. ರೋಮಾಸಭದವರಿಗೆ 11:29. We'll all read this verse together. ಸೇರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Romans 11:29. ರೋಮಾಸಭದವರಿಗೆ 11:29. For the gifts and the calling of God are without repentance. So even though we had not repented of our sins, even though we were yet in our sins, God chose us and then He called us. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಪಾಪದ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಾಳ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕರ್ತನ ನಮಗೆ ಆತನ ಕರೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. So there was nothing good in us to say, we were already very good, we were very holy, that is why the Lord called. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂಬುದಾಗಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ. So the Lord called us. ಅದು ಕರ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. How great is this calling? ಇದು ಈ ಒಂದು ಕರೆಯು ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. How privileged we should be to be called of the Lord. ಕರ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. How blessed we are to be called of the Lord. ನಾವು ಕರ್ತನ ಮೂಲಕ ಕರೆಯಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. How did He call us? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ, and when did He call us? ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. You can see that. ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಪ್ರಿಯ. Isaiah 49:1. ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥ 49 ಮೊದಲನೇ ವಚನ. Isaiah 49:1. ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥ 49 ಮೊದಲನೇ ವಚನ. The Lord called me from the womb,
From the bowels of my mother has he made mention of my name. How interesting it is. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ. Many times what we think, we decide the name after the child is born, and during the dedication only the name is decided, right? ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That too in our country, lot of debate, discussion, selection process, influenced by parents, grandparents, relatives, then name gets decided, ಈ correct? ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅಜ್ಜಿ ತಾತ, ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Then to satisfy everybody, we make such a big name, correct? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತರಾಗಿದೆ. But what the Lord is saying, ಅದೇ ಕರ್ತನ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನು ಪ್ರಿಯ? He has called us by name when we were in our mother's womb. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಡುವಾಗಲೇ ಕರ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. So that time did we have anything good in us? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆತನ ಇತ್ತ? That time did we have any merit? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಗಳಿತ್ತ? That time did we have anything worth the Lord should look for and call? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದ ಕರ್ತನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತ ಪ್ರಿಯರೇ? Just for example, just for the understanding, why they call all these important people for this dinner and meetings? ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಇಂಥ ಔತಣಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ? Why they call? ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? They want to see what further business they can do. ಅದು ನಾವು ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. They want to see how both countries can grow economically. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಬೆಳಿಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. They will see how this person can be benefited by me and how I can be benefited by this person. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ನಾವು ಯಾವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಲಾಭ ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. But when you are in the womb, how to decide? You tell me. ಆದ್ರೆ ನಾವು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಪ್ರಿಯರೇ? Correct. Nothing is there, right? You cannot decide anything based on that point of time at that instance. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. But the Lord who knows us, who knows our future, who knows what He wants to do with us, the God who has a plan and purpose for our life, He has called us when we were in our mother's womb. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪನ ಹೊಂದಿದಂತ ಕರ್ತನು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ಆತನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. Secondly, ಎರಡನೇದಾಗಿ Isaiah 62:2. ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥ 62:2. Isaiah 62:2. ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥ 62:2. And the Gentiles shall see thy righteousness, and all the kings thy glory, and thou shalt be called by a new name which the mouth of the Lord shall name. What do we read here? ನಾವೇನು ಓದ್ತೇವೆ? The Lord has given us a new name. ದೇವರು ನಮಗೊಂದು ಹೊಸದಾದಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We like new things, right? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ. I saw one kid one point of time. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. He is telling me, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, I don't like my name. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. So I want my name to be changed. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. So that too he is telling at the age of say something around 5 years old. ಆ ವಿಷಯವು ಆತನ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪ್ರಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That time can you change? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬಹುದಾ? Can you go change your birth certificate? ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬ ನಿಮ್ದಾಗಿ. Not possible, right? ಅದು ಆಗುವಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. It's very complicated and a difficult process still if you still want to go ahead and change. ಅದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. But the Lord has called us by a new name. ಅದೇ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸದಾದಂತ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟು ಅವರು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Why? ಯಾಕೆ? Name shows which country you belong to. ಆ ಒಂದು ಹೆಸರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Just for understanding, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಸುವಿಕೆಗೋಸ್ಕರ. What happened when the children of Israel went to Babylon captivity? Daniel and his friends, first thing they did in Babylon, they first changed their name, correct? ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ದಾನಿಯೇಲು ಮತ್ತೆ ಶದ್ರಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಬಬುಲೋನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಲ್ಪಡುವಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಬುಲೋನ್ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅವರು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. How did they name them? ಅವರು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? They named them according to their convenience and their gods. That is what is written, right, in the word of God. ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You can see, right, how difficult foreigners find to pronounce our Indian names, correct? ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದವರು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ. For the sake of convenience, they even renamed people also.
ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. So why? ಯಾಕೆ? Name, as I said, talks about identity, talks about your ethnicity, talks about where you are coming from, and then sometimes right, once you tell the person's name and the surname, from which place he is, correct? ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಯಾವ ಊರು, ಯಾವ ದೇಶದ ಬಂದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತರಾಗಿರ್ತೇವೆ. So that is why the Lord, after he called us, wanted us to give a new identity. That is why he has given us a new name. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಕರ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಕರೆದವನಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೊಸದಾದಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Many times you would have seen, right? Many companies change their names. They change their logos, especially car companies, they do it. You would have seen that, correct? So what happens? Even though it is the same product, you marketed it, you change the color, you change the logo, you change the branding, people think it is something new. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ, ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ, ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ತರುವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. So that is why the Lord wanted to change our identity. We are called by him. He has given us a new name. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೊಸದಾದಂತ ಹೆಸರನ್ನು ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Thirdly, ಮೂರನೇದಾಗಿ Deuteronomy 28 and 10. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನ. Deuteronomy 28 and 10. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 28:10. And all the people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. Here what do we see? ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಮಾತೇನು? He has called us, we are called by the name of the Lord. ನಾವು ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಇಡಲ್ಪಟ್ಟು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. What does it show? ಅದೇನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? We have names, correct? ಅನೇಕರಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ. We also have surnames, correct? ನಮಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಹೆಸರುಗಳು ಸಹ ಇದೆ. Why everybody has a surname? ಯಾಕೆ ಅವರ ಹೆಸರಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೆಸರು ಅವರು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ? Tell now. Chapandi. Why we have surname? To show who are our parents, correct? Who are our grandparents, to depict that, or what is our family group we belong to, we have surname, correct? ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ತರದವರು ಎಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. Example, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, if there is some very rich person, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುವಾಗ everybody knows him, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆತನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, but they don't know his children, correct? ಆದ್ರೆ ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. The moment they see the surname, ಆತನ ಹೆಸರು ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ what they ask? ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? Are you so and so's son? ನೀವು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Are you so and so's daughter? ನೀವು ಅವರ ಮಗಳ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Same way the Lord has done to us. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. To give us a new, not only gave us a new identity, ನಮಗೆ ಹೊಸದಾದಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೆ ಕೊಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, what has he given? ಆತನ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? He has given us his own name. ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ನಮಗೆ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So the name, his name himself he has given. ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ನಮಗೆ ಆತನು ಆಪಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ. So that is also a privilege the Lord has given unto us after he has called us. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಆಧಿಕ್ಯತೆ ಇದಾಗಿದೆ. And not only that, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, Isaiah ಯೆಶಾಯನ ಗ್ರಂಥ 62 verse 4. 4ನೇ ವಚನ. We'll read this verse all together. ಸೇರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Isaiah 62:4. ಯೆಶಾಯನ ಗ್ರಂಥ 62:4ನೇ ವಚನ. Thou shalt no more be termed forsaken, neither shall thy land be termed desolate, but thou shalt be called Hephzibah, and thy land Beulah, for the Lord delighteth in thee, and thy land shall be married. What is the Lord saying here? ಈ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತೇನು? Thou shalt be called Hephzibah. ಈ ಹೆಪ್ಸಿಬಾ ಎಂಬಂತ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದೆಂಬುದಾಗಿ. You have one more name now. ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. What is Hephzibah meaning? ಆ ಹೆಪ್ಸಿಬಾ ಅಂತ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥವೇನು? The Lord delighteth in thee. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ. Not only the Lord called us in the womb, ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, not only the Lord called us and given us a new name, ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ನಮಗೆ ಹೊಸದಾದಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, not only the Lord called us and then he has given us his name,
ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರೇ ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ and the Lord has called us and he has told us that he delights in us. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಕರೆದು ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ. Now you compare that with the invitation I told from the White House. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಪಟ್ಟಂತ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ It will stop with the first thing itself. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯ. You compare and see. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ Did President Biden call anybody before they were in their mother's womb? ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಿಡನ್ ಅವರು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? No. ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು. Was he able to change anybody's name? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಸರನ್ನು ಆದ್ರೂ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತಾ? He says, hey, you are not, don't have eligibility, so I'll change your name. I will give you the name, surname Biden, so that you can come. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಿಡನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನೀನು ಕರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? No, correct? ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Thirdly, ಮೂರನೇದಾಗಿ he is not given anybody his name, correct? ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ. He is in the invitation list. If you read, after you go home, you will see that his family, his children are also there. Even them, only they have that surname, his name. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Only his children have their names, Biden. ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವೇ ಆತನ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವರು, ಮಿಕ್ಕಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಬಿಡನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. So he will not give us his name, correct? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. Why? ಯಾಕೆ? If he gives us our name, he knows that we will spoil it. ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಬುದು ಆತನ ಗೊತ್ತು. So he will not give. ಆತನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. Fourthly, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ what we saw, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, the Lord delights in us. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ತಾನೆ. Will he call, President Biden will call and say, I like you so much? Will he say that? ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರು ಜೋ ಬಿಡನ್ ಅವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ತಾರ? Or will he say, I delight so much in you? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರ? He will not even know who you are, where you are coming from, and why he called also. ನಾವು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ. And just in case if he happens to address you by name, you know how happy you will be, correct? ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅವರು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ತೇವೆ. So the Lord not only has called us, given us a new name, he is also a God who delights in us. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಕರೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಮಗೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಕೊಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೊಸದಾದಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. One more, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೇವೆ. lastly, ಕೊನೆಯದಾಗಿ Jeremiah ಯೆರೆಮೀಯನ ಗ್ರಂಥ chapter 11, 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse 16. 16ನೇ ವಚನ. Jeremiah 11:16. All of us will read this all together. ಯೆರೆಮೀಯನ ಗ್ರಂಥ 11:16 ನಾವು ಸೇರೋದು. The Lord called thy name a green olive tree, fair and a goodly fruit, which the noise of a great tumult he hath kindled fire upon it, and the branches of it are broken. Here what do we read? ನಾವು ಓದುವಂತ ಮಾತೇನು? Tell. చెప్పండి మీరే. ఎవరు చెప్పట్లేదు అసలు, అందరు సైలెంట్ మోడ్లో ఉన్నారు. How are we called? ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ? Not only the Lord has called us, given us his name, delights in us. Now because he delights so much in us, what parents do? They give children, what do you call, like nicknames or types. What do you call? Because of their love and affection, they give all these names, right? ಇರ್ತಿಲಿ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ತನಗೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಮಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೆ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತ ತನಗಿಷ್ಟವಂತ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. They call all Bangaram, all that we give, right? ಇರ್ತಿಲಿ ಬಂಗಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೀತಾ ಇರ್ತೇವೆ. Go Bangaram, honey, all those names we give, right? ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಹನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. So how the Lord is calling us? ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ? A green olive tree, ಹಸಿರಾದಂತ ಎಣ್ಣೆಯ ಮರ ಎಂಬುದಾಗಿ, fair. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಿಳುಪಾಗಿರುವ, though we may be dark, he is calling us fair. ನಾವು ಕಪ್ಪಗ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಕರ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೆಳುಪಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾನೆ. And of a goodly fruit, ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದಾದಂತ ಹಣ್ಣು ಎಂಬುದಾಗಿ. So we are also, not only the Lord called us, the Lord is also telling us that thou art fair, and he is also made us fruitful.
ಏತಲಿ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಒಂದು ಒಲಿಯುವ ವೃಕ್ಷದಾಗಿ ಆತನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಬೆಳಿಪಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ ಮಧುರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಮಾಡಿ. When do you give nicknames or when do you give these names which are with love for a person? ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. When you love that person a lot, that is when you do this, right? ಇದು ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಹೆಸರು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯ. You don't do that to everybody, correct? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಆರತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So same way, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ because the Lord called us and He delights in us, He has given us this also. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ನಮ್ಮಳಾತನು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ತನು ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So aren't we privileged, beloved? ಈ ರೀತಿ ನಾವೆಷ್ಟು ಧನ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. Aren't we blessed? ನಾವು ಧನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. Even though they did not call us to White House, it is okay. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೈಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಡದೆ ಹೋದ್ರು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಂತೆ. Even though they may not call us in the lifetime also, it is okay. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. What Paul says about the calling which the Lord has called us, ಕರ್ತನು ಯಾವ ಒಂದು ಕರೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Paul understood this very well. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. He enjoyed this privilege in his life. ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಸುವಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯಕರವಾದೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು And he is mindful of that. ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಕಾಳಜಿ ಉಂಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Philippians 3:14. ಫಿಲಿಪಿ ಸಭೆದವರಿಗೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ. Philippians 3:14. ಫಿಲಿಪಿ ಸಭೆದವರಿಗೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ. Somebody read it. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಕರೆಗೆ ಬರುವಂತ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. What does he say? ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ? High calling. ಉನ್ನತವಾದಂತ ಒಂದು ಕರೆ. Paul did not say I studied with under the feet of Gamaliel. ಪೌಲನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಗಮಾಲಿಯೇಲ್ ಅವ್ರ ಪಾದಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. I am a Roman citizen. ನಾನು ರೋಮ ಒಬ್ಬ ಪೌರನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. I have so well accomplished. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. I have done so many things. ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಗಳು ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ. Did he boast about all these things? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆತನು ಅತಿಶಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. What he is saying? ಆತನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? High calling of our God. ನಮ್ಮ ದೇವರ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಕರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So he knows that the calling of the Lord is so high. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಒಂದು ಕರೆಯು ಎಷ್ಟೋ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So if you get an invitation from White House, you will say no. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇಂದ ಆಹ್ವಾನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಗೋದಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Even if you are not well, even if you are in hospital also, you will run. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Even though getting US visa, I think current waiting time is almost 1 year. Even then we will apply and see, let me try. President Biden has called, so I have to go. ಬಿಡನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯರು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲವಾದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ತಡವಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. But what is the calling of our Lord? How is Paul describing? ಆದ್ರೆ ಪೌಲನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಕರೆ ಅದು ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ? It is high calling. ಅದು ಉನ್ನತವಾದಂತ ಕರೆ ಆಗಿದೆ. Because why it is a high calling? ಯಾಕೆ ಕರ್ತನ ಕರೆಯು ಉನ್ನತವಾದಂತ ಕರೆ ಆಗಿದೆ? King of kings, Lord of lords. ಆತನು ಅರಸರುಗಳಿಗೆ ಅರಸನು, ಕರ್ತರಿಗೆ ಆತನು ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದ. Our creator. ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು. He is the king of old. ಆತನು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಂತ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ. He is the living God. ಆತನು ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರು. He is the eternal God. ಆತನು ನಿತ್ಯವಾದಂತ ದೇವರು. He is the everlasting God. ಆತನು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದ. He is the only true God. ಆತನು ನಿಜವಾಗಿರುವಂತ ಏಕೈಕ ದೇವರಾಗಿದ್ದ. If he calls us, how this calling should be? It is high calling, right? ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ಕರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಉನ್ನತವಾದಂತ ಕರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Not only that, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 2 Timothy 1:9. ತಿಮೋತಿ 2ನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನ. 2 ತಿಮೋತಿ 1:9. 2 Timothy 1:9. 2 ತಿಮೋತಿ 1:9. Who saved us and called us with a holy calling, not according to works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before the world began. What does it say? ಏನಂತ ಮಾತೇನು? Holy calling. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಕರೆ ಆಗಿದೆ. How is this calling? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕರೆ ಇದೆ? Holy calling. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಕರೆ. Very clearly written next. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. Not according to works. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಲ್ಲ, but according to his own purpose and grace. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. And how did we get that? ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? Which was given to us in Christ Jesus
before the world began. ಈ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ಅಸ್ತಿವಾರ ಆಗದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಈ ಕರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. How blessed we are, beloved. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯಕರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯ. Just to elaborate it better, ಇದು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ I do not have any eligibility. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಯಾವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. In the selection criteria, if I have to apply, I am not qualifying in even one box. ಆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾನು ಸರಿಪಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ. If we have to say, many times we would have seen, right, applying to schools, colleges, eligibility criteria, they write so many things, and then only we'll understand, oh, all these are eligibility criteria, is it? Had I known this before, I would have studied better, I would have worked hard better, correct? ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ, ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಬರೀತಾರೆ. ಅದು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Recently in office, I was asking our HR, what is the criteria for this? ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ HR ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು, ಈ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. You know the answer I got? ಏನು ಉತ್ತರ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Yes. They told it is a secret. ಅದು ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So that is how the world is. ಇದು ಲೋಕ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಿಯ. Correct. So similar manner, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ world does not understand. ಲೋಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. Not according to works. ಅದು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಲ್ಲ. Not according to righteousness. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನೀತಿ ಮೂಲಕವಾಗಲ್ಲ. Not according to what we can do. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದ್ರ Not according to our ability. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಲ್ಲ. Not according to our net asset value. ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತಾರವಂತ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಲ್ಲ. Not according to whether we are in the Forbes magazine or no. ನಾವು ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂಲಕವಲ್ಲ. Not according to any of that. ಇದು ಯಾವುದು ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. But according to his own purpose and grace which was given to us in Christ Jesus. ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೃಪೆಯು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. So this is what the Lord has done. ಇದು ಕರ್ತನು ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ಪ್ರಿಯ. Thirdly, ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೇವೆ, Hebrews ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 3 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ and 1. ಮೊದಲನೇ ವಚನ. Hebrews 3 and 1. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ವಚನ. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus. What does the writer to the Hebrews say? ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಯರ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? How is our calling? ನಮ್ಮ ಕರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ? Holy calling. ಅದು ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಂತ ಕರೆ ಆಗಿದೆ. Anybody gets such a calling? ಇದು ಎಂತ ಒಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂತ ಒಂದು ಕರೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾರ? Tell me. Heavenly. ಪರಸಂಬಂಧವಂತ ಕರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. White House is high calling, you can say, for example. ಇದೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ನಾವು ಉನ್ನತವಂತ ಕರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Anybody can give you an invitation for our holy calling? ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಂತ ಕರೆಗೆ ಅವರು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾರ? Possible? ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ? Nobody, right? ಯಾರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. Thirdly, ಮೂರನೇದಾಗಿ what we read? ನಾವೇನು ಓದ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ? Heavenly calling. ಅದು ಪರಸಂಬಂಧವಂತ ಕರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. President Biden can give. ಅದು ಜೋ ಬಿಡೆನ್ ಅವರು ಕೊಡಬಹುದಾ? Or anybody, our president, prime minister can give. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಡಬಹುದಾ? No, right? ಅದು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. The Lord has invited us to be partakers of his kingdom and eternity. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲುಭಾಗಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And he has called us not according to our any merit. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ತ ನಮಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Nothing good in us. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆತನ ಇಲ್ಲ. According to his own election and grace, what we received in Christ Jesus. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. How blessed we are. ನಾವೆಷ್ಟು ಧನ್ಯಕರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. How privileged we are. ನಾವೆಷ್ಟು ಧನ್ಯತೆ ಆಧಿಕ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Have we any time realized this? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವ? Think about it. ಇದ್ರ ಕುರಿತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. So that this morning ಇದೇ ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ we will worship the Lord for his calling. ಆತನ ಕರೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. How did the Lord call us? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ? What did we see? ಏನೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. He has called us when we were in our mother's womb. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಡುವಾಗಲೇ ಕರ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. Not only that, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, the Lord called us and then he has given us a new name. ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ಹೊಸದಾದಂತ ಹೆಸರನ್ನು ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Not only that, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, he went one step ahead. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He has given us his own name. ತನ್ನ ಹೆಸರೇ ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Not only that, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, the Lord has called us Hephzibah.
ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನ ಎಪ್ಸಿಬ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Who were we before? ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ? We were forsaken. ನಾವು ತೃಣೀಕಾರ ಹೊಂದಿದವರು. That is what that verse said, right? ಆ ಒಂದು ವಚನ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Or we were desolate. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದವರು. We were yet in our sins and trespasses. ನಾವು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅತಿಕ್ರಮಗಳು ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿದ್ದಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Such a person the Lord called. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರ್ತನ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. And what did he name us? ಅವರು ನಮಗೆ ಯಾವ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? I delight in you. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ತೇನೆ. Not only that, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, what did the Lord tell us? ಕರ್ತನು ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? He told us, he called us as a green olive tree. ಹಚ್ಚು ಹಸಿರಾದಂತ ಒಲಿವ ವೃಕ್ಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. And also how he called us? ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಹೆಸರೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? He is saying we are fair. ನಾವೆಷ್ಟು ಬಿಳುಪಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. However our complexion is. ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸಹ Everybody wants to become fair, right? ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬೆಳಗಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And he's also telling that our fruit is goodly fruit. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ ಆತನ ಫಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And how is this calling, as we saw? ಕರ್ತನ ನಾವು ಯಾವ ಕರೆಯಿಂದ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. High calling. ಅದು ಉನ್ನತವಾದಂತ ಕರೆ. It is holy calling. ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಕರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. It is heavenly calling. ಅದು ಪರಸಂಬಂಧವಾದಂತ ಕರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Just imagine somebody is getting married. ಯಾರಾದ್ರೂ They miss to call us for the wedding. How offended we feel. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತವ್ರು ವಿವಾಹವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯೋದು ಮರ್ತೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖವಾಗುತ್ತೆ. That only you. Whatever be the reason, we may be in urgency, whatever, lifetime they will keep telling you, you did not call me for the wedding, correct? ಕಾರಣವು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅವರು ಜೀವಿತ ಕಾಲವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ. The Lord has called us with such a great calling to be partakers of His kingdom and eternity and everlasting life. We should not neglect this, but we should thank the Lord this morning for this calling. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಆ ಒಂದು ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ, ಆತನ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಪಾಲು ಭಾಗಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕರೆದ ಕರ್ತನನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ನಾವು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಲಿಬೇಕು. And if we live a life which is pleasing and acceptable in His sight, ಕರ್ತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತ, ಆತನಿಗೆ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುವಂತ ಜೀವಿತ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಜೀವಿಸೋದಾದ್ರೆ, there is one more last invitation. ಮತ್ತೊಂದು ಆಹ್ವಾನ ಕರ್ತನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Revelation 19:9. ಪ್ರಕಟಣೆ 19:9. Read this verse, please. Revelation 19:9. ಪ್ರಕಟಣೆ 19:9. చదవండి ఎవరన్నా. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. Blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಯ ವಿವಾಹ ಔತಣಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಧನ್ಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ. There is going to be a marriage. ಒಂದು ವಿವಾಹದ ಔತಣ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. We are being prepared. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We are being prepared as a bride for the bridegroom. ನಾವು ಆತನ ವರನ ಒಂದು ವಧುವಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So the Lord is preparing us, and then if we live a life which is pleasing and acceptable in His sight, He will call us. We will be invited for that marriage of the Lamb. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾದಂತಹ ಇಷ್ಟವಂತ ಜೀವಿತ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಜೀವಿಸೋದಾದ್ರೆ ಆ ಕುರಿಮರಿಯ ವಿವಾಹದ ಔತಣಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತೇವೆ. Indian weddings, you can see the extravagance, right? ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳ ಅನೇಕವಾದಂತ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. What is the normal thing people do? ನಾನು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? Why they have all that extravagance? ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೊರತೋರಿಕೆ ಅವರು ಇಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯ? To show their wealth. ಅವರ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿರೋ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ. To show their status. ಅವರ ಒಂದು ಅಂತಸ್ತು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ. To show what all they have. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ. To show what they can give and what they can get. ನಾವು ಏನು ಕೊಡಬಹುದು, ನಾವು ಏನು ಇಸ್ಕೋಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. So that in a very public thing you can do it. That's the only very good opportunity to do it. ಅದೊಂದೇ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯವು ಪ್ರಿಯ. That is why they do, right? ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. You will see so many varieties of food, so many varieties of sweets, so many kgs of gold went in, and then so many years they crafted the sari, so many months they crafted the jewelry. All that you would have read. ಅನೇಕವಂತ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಅದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಂಗಾರ ಆಭರಣಗಳು, ಆ ಒಂದು ಸೀರೆಗಳು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಂತ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಊಟದ ಅಂಶಗಳು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತರಾಗಿರ್ತೇವೆ. Worldly wedding itself with so much extravagance, we feel very nice, right? ನೋಡಿ, ಇದು ಭೌತಿಕವಾದಂತ ಲೌಕಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ತೇವೆ. 99% we don't say no to a wedding invitation. ಯಾರು ಸಹ 99% ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. Birthday party we say okay.
ಇತಲಿ ಹುಟ್ಟು ದಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Housewarming, house dedication also many times we decide to skip. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್, ಮನೆ ಓಪನಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Cottage prayer meeting, somebody's house, that also sometimes we go, sometimes we don't go. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಕೂಡಿಕೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. But weddings, ಆದ್ರೆ ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡುವಾಗ normally whatever it is, even though we get late at work, somehow we go at least for the wedding feast, correct? ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯವಾದ್ರೂ ಸಹ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಊಟದ ಸಮಯಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರುವಂತರಾಗಿರ್ತೇವೆ. What is the attraction in the wedding? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸಂಗತಿ ಏನಾಗಿದೆ? Main thing is the food, right? ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾತ್ರ. Then photography sessions and the rest of it. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋಸ್, ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. Just imagine if you are not called for the marriage supper of the Lamb, how you will be. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಒಂದು ಮದುವೆ ಔತಣ ಕರೆಯಲ್ಪಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖವಾಗುತ್ತೆ. And the Lord wants to call us. That is why He has given us all enablers. ಆ ಒಂದು ಔತಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರ್ಬೇಕೆಂಬುದು ಕರ್ತನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತರು ಅನೇಕರನ್ನು ಕರ್ತನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that is why the Lord has called us. ಒಂದು ಕಾರಣದ ಕರ್ತನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. We are among the selected and the chosen few. ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಷದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯ. We are truly blessed. ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಧನ್ಯಕರು. We are truly privileged. ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಆಧಿಕ್ಯತೆ ಉಳ್ಳಂತವರು. We are truly privileged to be chosen by the Lord and to have such a high, holy and heavenly calling. ಕರ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಉನ್ನತವಂತ ಕರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Anybody in this world has received this? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಥ ಧನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? Worldly invitation itself, people have regarding it in such high esteem. ಈ ಒಂದು ಲೌಕಿಕವಾದಂತ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಒಂದು ಅಂತಸ್ತು ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. How much more should we esteem what the Lord has done for us and worship Him this morning? ದೇವರು ಆತನ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆತನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತಿನ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರ್ತೀವಿ. This morning let us worship the Lord for this calling which He has called us. ಕರ್ತನು ಯಾವ ಕರೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನಿಗೆ ಉದಯ ಕಾಲದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ. May the Lord inspire our hearts to worship Him according to the word we have seen this morning. ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡಲಿ. Those who have understood it should truly worship the Lord aloud. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ನೀವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ. If you don't worship, then you are denying this calling. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಗಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. You are indirectly saying I don't value it. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. So may the Lord inspire each of us to worship Him in spirit and in truth. ಕರ್ತನನ್ನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರರು, ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಕರ್ತನನ್ನು ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರುಡು, ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರಭು ವಾಕ್ಯ వెలుగులో ప్రభు నిమనము ఆరాధిస్తాం.